अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे। मंगल श्लोकः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्कृपालेशमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयं प्राप्यते तमहं वन्दे गोविन्दं भक्तवत्सलम्। अनन्तगुणसम्पन्नम् अनन्तभजनप्रियम् अनन्तरूपिणं वन्दे गुरुम् आनन्दरूपिणम्। प्राप्ते कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः इति श्लोकस्य अर्थवर्णनं कृतम्। अर्थवर्णनावसरे अयं विषयः उक्तः। अत्र च कर्मपदवत् गुणेत्युपलक्षणम् इति उक्तम्। प्राप्ते कर्मणि इत्यत्र कर्मपदम् उपलक्षणम्। विधेयः पूर्वं प्राप्तः यः कश्चन गुणः वा भवतु कर्म वा भवतु द्रव्यं वा भवतु यः कश्चन पदार्थः पूर्वं प्राप्तः प्राप्त तदुद्देशेन अनेकविधाने वाक्यभेदः भवति इति वस्तुतः अपेक्षितः अर्थः वर्तते। परन्तु श्लोके किम् उक्तं तद् नोक्तं। किं नोक्तं? प्राप्ते कर्मणि इत्येव उक्तं। तर्हि कर्मपदम् उपलक्षणम्। तदर्थम् अग्रे उदाहरणं प्रदर्श्यते। अत्र च कर्मपदवत् गुणेत्युपलक्षणम् एकोद्देशेन अनेकविधाने वाक्यभेदात्। एकोद्देशेन इत्युक्ते सः एकः यः कोऽपि भवतु, कर्म एव इत्यत्र नास्ति आग्रहः। कुतः एवं यदि नोच्येत इत्युक्ते प्राप्तकर्मोद्देशेन अनेकविधाने एव वाक्यभेदः, प्राप्तगुणोद्देशेन वा द्रव्योद्देशेन वा अनेकविधाने वाक्यभेदो नास्ति इति यदि उच्येत तर्हि क्व दोषः अस्ति इति प्रदर्शनीयम् இல்லையா? ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லி கொடுத்தா? பிராப்த கர்மோத்தேசேன அநேக விதானே வாக்கியபேதான்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கா. ஆனா நம்ம அதுக்கு என்ன அர்த்தம் பண்ணிக்கணும்னு இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கோம். பிராப்த பதார்த்தோத்தேசேன, அது கர்மாவா இருக்கலாம், குணஹாவா இருக்கலாம், அல்லது திரவியமாவும் இருக்கலாம். இப்படி பிராப்தோத்தேசேன அநேக விதானே வாக்கியபேதா தான் தாத்பரியம். பிராப்த கர்மோத்தேசேன அப்படிங்கிறது அந்த கர்ம மட்டும்தான் பிராப்த கர்மோத்தேசேன அதாவது பிராப்த கர்மோத்தேசேன அநேக விதானே ஏவ வாக்கியபேதா அப்படிங்கிறதுல ஆக்ரகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறார். அப்படின்னு நமக்கு என்ன தெரிகிறது? அப்போ வெறும் கர்ம பதத்துக்கு கர்மா அப்படின்னு மாத்திரமே யதாஸ்ருதார்த்தத்தை எடுத்துட்டால் எங்கேயோ தோஷா வருதுன்னு தெரிகிறது இல்லையா? அதை காமிக்கிறதுக்காக இப்போ உதாரணம் என்னது? அதையேவ கிரகைகத்வாதிகரணே கிரகம் சம்மார்ஷ்டி இத்யத்ர கிரகோத்தேசேன ஏகத்வ சம்மார்கயோஹோ விதானே வாக்கியபேதாத் கிரகைகத்வம் அவிவக்ஷிதம் இத்யுக்தம். पश्यन्तु अत्र का स्थितिः वर्तते इत्युक्ते अत्र सोमलतायाः निष्पीडनं क्रियते। तं निष्पीड्य तत्र यः रसः निस्सरति लतायाः तस्य रसस्य
एकस्मिन् दारुपात्रे ग्रहणं क्रियते तदेव पात्रं ग्रहपात्रम् इत्युच्यते। तत्र रसस्य यदा ग्रहणं क्रियते तदा केचन बिन्दवः तत्र उपर्येव पतन्ति किल, ग्रहपात्रस्य उपर्यपि पतन्ति, तेषां सम्मार्जनं कर्तव्यम्। तत् कथं विहितं? दशापवित्रेण सम्मार्ष्टि इति वर्तते। दशापवित्रं नाम एकं वस्त्रं भवति। एवमेव किल, भवता प्रयोगः दृष्टः किल हरिहरसुधः, तथैव किल अस्ति। அது என்ன பண்ணுவான்னு சொன்னா, இந்த லதைய நிஷ்பீடனம் பண்ணி அந்த ரசத்தை ஒரு தாரு பாத்திரத்தை பிடிக்கும் பொழுது அதுல செதறும் இல்லையா, அந்த பிந்துக்களை தொடைப்பா. இதுதான் சம்மார்ஜனம். அதுக்கு தசாபவித்திரம்னு ஒரு வஸ்திரத்தை வச்சுட்டு, வஸ்திரம் இப்படி கட்டிமா இருக்கும், அதை வச்சு தொடைப்பா. இதுதான் இங்க கிரகம் சம்மார்ஷ்டின்னு இருக்கு. பிரகிருதஸ்தலே கதி கிரக பாத்திராணி வர்த்தन्ते इत्युक्ते दशपात्राणि वर्तन्ते। परन्तु वाक्ये ग्रहम् इत्यत्र एकत्वं श्रूयते। द्वितीया विभक्तिः विभक्तौ एकवचनं तत्र वर्तते। तर्हि एकं ग्रहपात्रं सम्मार्जयेत् उत यावन्ति पात्राणि वर्तन्ते तानि सर्वाणि सम्मार्जयेत् इति प्रश्नः भवति। तदानीं किम् उच्यते? पूर्वपक्षिणा किम् उच्यते इति आदौ वदामि। एकत्वं श्रूयते, अतः तस्य त्यागः न कर्तव्यः, तस्मात् एकमेव पवित्रं सम्मार्जयेत्, शोधयेत् इत्यर्थः। கிரகம் சம்மார்ஷ்டி அப்படிங்கிற வாக்கியத்துல கிரக பதத்துக்கு அப்புறம் த்விதீயா விபக்தி ஏகவச்சனம் இருக்கு. அந்த பிரத்யத்தினால ஏகத்துவம் சொல்லப்படுறது. அப்போ அந்த சொல்லப்பட்ட ஏகத்துவத்துக்கு அவிவக்ஷா வேண்டாம், ஏகத்துவத்தை எடுத்துப்போம். எடுத்துட்டா என்ன ஆயிடும்? ஒரு பாத்திரத்தை சம்மார்ஜனம் பண்ணினால் போதும் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்படின்னு பூர்வபக்ஷி சொல்றான். ஆனால் இங்க என்ன கிளேஷா வருதுன்னு சித்தாந்தி காமிக்கிறான்னு சொன்னா, கிரகபாத்திரம் பூர்வமேவ பிராப்தம், கிரகைர் ஜுஹோதி இதி வாக்கியேன கிரகபாத்திரம் பிராப்தம். பிராப்த கிரகபாத்திரோத்தேசேன ஏகத்துவம் விவக்ஷிதம் சேத் அவசியம் ததப்பி விதேயம். ஏகத்துவம் வேணும்னு சொன்னா அது விதேயமா இருந்தா தான் எடுத்துக்க முடியும். அவிதேயம் ஆனா நான் எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ ஏகத்துவம் விதேய கோட்டோ பிரவிஷ்டம்னு சொல்லணும். ஒண்ணு, இந்த வாக்கியத்துல எது விதிக்கப்படுறது? வஸ்துதா சம்மார்ஜனம் விதிக்கப்படுறது. கிரகபாத்திரோத்தேசேன சம்மார்ஜனம் விதியதே. அப்போ சம்மார்ஜனமும் விதிக்கப்படுறதுங்கிறது அது சம்சயமே இல்லை. பூர்வபக்ஷத்திலையும் சரி சித்தாந்தத்திலையும் சரி சம்மார்ஜனம் விதிக்கப்படுறது அப்படிங்கிறத சம்சயமே இல்லை. இந்த ஏகத்துவம் தான் விதிக்கப்படுறதா இல்லையான்னு கேள்வி. அதுல பூர்வபக்ஷி ஏகத்துவம் விதிக்கப்படுறதுன்னு சொல்றான். அப்ப என்ன ஆயிடும்? பிராப்த கிரக பாத்திரோத்தேசேன ஏகத்துவமபி விதேயம் சம்மார்ஜனமபி விதேயம் இது பிராப்தோத்தேசேன அநேக விதான பிரயுக்த வாக்கியபேதா சியாத். இது புரிஞ்சிருக்கு இல்லையா? இப்போ பாருங்க, ஸ்லோகத்துல பிராப்தே கர்மணின்னு தான் இருக்கு. இப்போ ஸ்லோகத்துல எந்த பதம் ஸ்ரூயமானமா இருக்குன்னா கர்ம பதம் தான் ஸ்ரூயமானமா இருக்கு. இப்போ இதுல யதாஸ்ருதார்த்தத்தை எடுத்துட்டால், ஸ்லோகத்துல எப்படி சொல்லிக்கோ அப்படிதான் எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு எடுத்துட்டால் என்ன ஆயிடும்? பிராப்த கர்மோத்தேசேன அநேக விதானேவ வாக்கிய பேத தோஷா நது பிராப்த திரவியோத்தேசேன அநேக விதானே வாக்கிய பேத தோஷா அப்படின்னு ஆயிடும் இல்லையா? இப்ப இந்த கிரகம் சம்மாஷ்டிங்கிற இடத்துல கிரகம் அப்படிங்கிறது பாத்திரம், ந கிரியா, ந கர்மா இல்லையா? அப்போ நம்ம என்ன சொல்ல வேண்டி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்ட கர்ம பதம் ந கேவல கர்மபோதகம் கிந்து உபலக்ஷணம் பிராப்தோத்தேசேன அநேக விதானே வாக்கிய பேதா இத்தியேவ அங்கீகர்த்தவ்யம். அப்படி சொல்லியாச்சுன்னா இப்போ கிரக பாத்திரோத்தேசேன அநேக விதான பிரயுக்த வாக்கிய பேத தோஷா வந்துடுறது. அதனாலதான் சித்தாந்தத்துல என்ன சொல்ல போற அப்படின்னு கேட்டா ஏகத்துவம் ந விவக்ஷிதம் அப்படின்னு சொல்ல போற. இப்ப புரிஞ்சுட்டா ஸ்லோகத்துல ஏன் கர்ம பதம் உபலக்ஷணம் அப்படின்னு சொன்னா அப்படிங்கிறது? நான் இந்த பங்கியை வாசிக்கிறேன்.
अत्र च इत्युक्ते श्लोके कर्म फलवत् गुणेत्युपलक्षणम् एकोद्देशेन अनेकविधाने वाक्यभेदात् अत एव एवम् अर्थस्वीकारादेव ग्रहैकत्वाधिकरणे ग्रहं सम्मार्ष्टि इत्यत्र ग्रहोद्देशेन एकत्व सम्मार्गयोः उभयोः विधाने वाक्यभेदात् ग्रहैकत्वम् अविवक्षितम् इति सिद्धान्तिना निरूपितम्. एकम् उदाहरणम्. இந்த கிரகம்ங்கிறது வந்து ஜாதி வாசகமா எடுத்துக்கலாமா? கிரக பாத்திரம் 10 இருக்கிறதுனால மொத்த கிரகத்தையும் ஜாத்தியா சொல்லிடலாம் இல்லையோ? கிரகம்னு சொல்றதுனால தோஷம் வந்துருமல்ல. இந்த கிரகம் சம்மார்த்திங்கிற இடத்துல ஏகத்துவ விவகாரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஜாதி வாசகம் இல்ல, ஏகத்துவத்தை எடுத்துக்கல. இல்ல, இவ விவக்ஷம் பண்ணல, ஆனா அங்க இருக்கு இல்லையா? இருக்கு. ஆல்ரெடி கிரகர் ஜுஹோத்தின்னு ஏற்கனவே அங்க சித்தமான ஒரு விஷயத்த இங்க கிரகிற அங்க பகவச்சனத்துல தானே இருக்கு. அத வந்து இவ வந்து ஜாதி வாச்சகமா இங்க கிரகம்னு ஒரே பதத்தை சொல்லிட்டு போயிட்டான்னு சொல்லிடலாமா? அப்படி சொல்லலாமா? கிரக பதம் கிரகத்துவ வாச்சகம்னா, கிரகத்துவ போதகம்னா அது மாதிரி அப்படி சொல்லியாச்சுன்னா என்ன ஆயிடும்? சம்மார்ஜனம் அப்படிங்கிறது எங்க பண்ண முடியும்? திரவியத்துல தானே பண்ண முடியும், ஜாதியில பண்ண முடியுமா? கிரகத்துவ விசிஷ்டம் தத்ர அப்படி எடுத்துக்கலாமா? ஜாதி விசிஷ்ட வியக்தி வச்சனம்னா அது மீமாம்சா எல்லாரும். அடுத்தது இன்னொரு உதாரணம் காமிக்கிறான். ரேவத்யதிகரணேச்ச ஏதஸ்தீவ ரேவதீஷு வாரவந்தீயம் அக்னிஷ்டோமசாம கிருத்வா பசுகாமோ ஹேதேன யஜேதா இத்யத்ர வாரவந்தீயஸ்ய ரேவதி சம்பந்தே அக்னிஷ்டோமசாம சம்பந்தே ச फल संबंधे च विधीयमाने वाक्यभेदात् भावनोपसर्जनम भावनांतरम विधीयते इत्युक्तम्. இப்போ இங்கேயும் இதேதான் இங்க என்ன விஷயம் சொல்ல போறா அப்படின்னு கேட்டா, அநேக விதான வாக்கிய பேதத்தை சொல்ல போறா. ஆனா இங்க கர்மா கிடையாது. கர்மாவை பதிலா இங்க என்ன சொல்ல போறா? அநேக விதான பிரயுக்த வாக்கிய பேதத்தை சொல்ல போறா. கர்மா ஒரு பிராப்த கர்மோத்தேசம் சொல்ல போறது இல்லை. அப்படி அது எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கு முதல்ல நம்ம பிரயோகத்தை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த அக்னிஷ்டோமகான் இருக்கு இல்லையா, பிரகிருதி யாக, முதல்ல நான் தமிழ்ல சொல்லிடுறேன் புரியறதுக்கு. அதுல வந்து 3 சவனங்கள் உண்டு இல்லையா? பிராதஸ்தவனம், மாத்தியந்தின சவனம், திருத்தீய சவனம். அதுல ஸ்தோத்திரங்கள், அதுல பிராதஸ்தவனத்தை என்னென்ன ஸ்தோத்திரம் உண்டு? முதல்ல பகிஷ்பவமானம் 1, அடுத்தது ஆஜ்ய ஸ்தோத்திரம் 4, மொத்தம் 5 ஆச்சு. இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பிராதஸ்தவனத்துல இப்போ 5 ஆயிருக்கு, சரியா? இப்போ மாத்தியந்தின சவனத்துல 2 இருக்கு இதே மாதிரி. முதல்ல என்னது இருக்கு? மாத்தியந்தின பவமானம். அது வந்து எத்தனை வரும் அப்படின்னு கேட்டா 1 தான். ஆர்பவ பவமானம் தான் 3 வரணும். சரி, ஆர்பவ பவமானம் அது வந்து எத்தனை வர போறது? மாத்தியந்தினத்துல ஆர்பவ பவமானம் கிருஷ்ணஸ்தோத்திரம் வரும். கிருஷ்ணஸ்தோத்திரம் 4. என்ன எடுத்து பாருங்க. பிராதஸ்தவனத்துல பகிஷ்பவமானம் 1, ஆஜ்ய ஸ்தோத்திரம் வந்து 4. அதுக்கப்புறம் மாத்தியந்தின சவனத்துல மாத்தியந்தின ஸ்தோத்திரம் 1, அதுக்கப்புறம் புருஷ்ணஸ்தோத்திரம் வந்து 4. இப்படி ஆயிருக்கு. இதுக்கப்புறம் திருத்தீய சவனத்துல என்ன வரணும்? ஆர்பவ பவமானம் வந்து 1, அக்னிஷ்டோம ஸ்தோத்திரம் 1. இது மொத்தம் இருக்கு. இதுல வந்து இந்த சங்கியா வந்து மாறும். பகிஷ்பவமானத்துல எத்தனை வருது அப்படின்னு கேட்டா, முதல்ல நவ திரிவிருத்து அப்படின்னா நவான்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் ஆஜ்ய ஸ்தோத்திரத்துல 15. அதுக்கு அடுத்தது மாத்தியந்தின ஸ்தோத்திரத்துல 17. பஞ்சதச முதல்ல அதுக்கப்புறம் மாத்தியந்தின சவனத்திலேயே ஆர்பவபவமானத்துல 17, பிருஷ்ணஸ்தோத்திரத்துல 17. எப்படி பாருங்க, பிராதஸ்தவனத்துல பகிஷ்பவமானத்துல திருவிருத்து நவான்னு அர்த்தம்.
அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது ஆஜ்ய ஸ்தோத்திரம், அதுல வந்து பஞ்சதச. அதுக்கு அடுத்தது மாத்தியந்தின சவனத்துல மாத்தியந்தின ஸ்தோத்திரம் உண்டு, அதுக்கு வந்து பஞ்சதச. அதுக்கு அடுத்தது கிருஷ்ண ஸ்தோத்திரம், மாத்தியந்தின பவமான ஸ்தோத்திரம் சொல்லணும் அப்படின்னு. சரி, ஆமா. இது எப்படி கணக்குன்னு சொன்னா, முதல் சவனத்தினுடைய கடைசி ஸ்தோத்திரத்துல இருக்கக்கூடிய சங்கையானது அடுத்த சவனத்தினுடைய முதல் ஸ்தோத்திரத்துல வரும். இப்படி பிராதஸ்தவனத்துல கடைசி ஸ்தோத்திரம் என்ன இருந்தது? ஆஜ்ய ஸ்தோத்திரம் இருந்தது. அந்த ஆஜ்ய ஸ்தோத்திரத்துல எத்தனை ஸ்தோமம் இருந்தது? ஸ்தோமகான்னா அந்த சங்கியா, ஆவர்த்திய சங்கியா இல்லையா? ஒண்ணும் இல்ல, இந்த ஆஜ்ய ஸ்தோத்திரம் வந்து 4 இருக்கு இல்லையா? 4 என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா 3 எப்படி சொல்லணும், எப்படி சொன்ன மொத்தமா சேர்த்து தானே இல்லையா? அப்ப எத்தனை? ஒரு ஆஜ்யத்துக்கும் 15 தானா? 15. அதை எப்படி ஆவர்த்தி பண்ணணும்னு சொல்றேன். ஒரு ஆஜ்யத்தை எடுத்துட்டாக்கா அதுல ஒரு 3 ருக்கு இருக்கும். ஏகம் சாம திருச்சே கிரியத்தேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால ஒரு சாம, அந்த சாமத்தை 3 ருக்குல சொல்ல போறதுனால அதை என்ன பண்ணணும்? 5ஆ சொல்லிடணும் இல்லையா? சொன்னா என்ன ஆயிடும்? 15 வந்துடும். இப்படி ஒரு ஆஜ்யத்துல ஒரு ஸ்தோத்திரத்துக்கு 15, இப்படி 4மே 15 இப்படி முடிஞ்சிடும். இந்த கடைசியா முதல் சவனத்துடைய கடைசியில எத்தனை நம்பர் வந்தது? எத்தனை ஸ்தோம சங்கியா வந்தது? 15 வந்தது. இது அப்படியே அடுத்த சவனத்துடைய முதல் ஸ்தோத்திரத்துக்கு அப்படியே வந்துடும். முதல் ஸ்தோத்திரம் என்ன இருக்கு? மாத்தியந்தின பவமான ஸ்தோத்திரம் இருக்கு, அதுலயும் 15 வந்துடும். அதுல சம்சயமே இல்லை, ஏன்னா ஒண்ணுதான் மொத்தமே. அது அப்படியே 15 தடவை சொல்லிக்க வேண்டியதுதான். அதையும் அதாவது அதை அப்படியே 5ஆ சொல்லிக்க வேண்டியதுதான். ஆவர்த்தி ஸ்தோத்திரம் கிடையாது. அத்திரஹேவாவ பந்தி அதையேவ உத்து பந்திங்கிறதுனால மாத்தியந்திர சமணத்தை இப்படி ஒரு வித்தியாசம் வருது. கரெக்ட். அடுத்தது என்னது? பிருஷ்ட ஸ்தோத்திரம். அதுவும் 4ன்னு சொன்னா அது என்ன பண்ணுவான்னா முதல் 2 ருக்க ஆவர்த்தி பண்ணிப்பா எக்ஸ்ட்ராவா. அப்படி இப்படி சொன்னோம் 5 5 7 5 5 7 கரெக்ட் தானே? இப்படிதானே ஆவர்த்தி பண்ணிக்கிறது. அந்த இது பண்ணினால் 17 வந்துடும். இப்போ மாத்தியந்தின சவனத்துல கடைசியா முடிஞ்ச சங்கியா எத்தனைன்னு கேட்டா 17 ஸ்தோமம். இது அப்படியே அடுத்த சவனத்துடைய முதல் ஸ்தோத்திரத்துக்கு வந்துடும். வந்தால் ஆர்பவ பவமான ஸ்தோத்திரம், அதுல 17. அதுக்கு அடுத்து கடைசியா இருக்கக்கூடியதான அக்னிஷ்டோமா, அக்னிஷ்டோம சாம அப்படின்னு சொல்லுவோம். அக்னிஷ்டோம சாமான்னு சொன்னா அக்னிஷ்டோம சாம யஸ்மின் ஸ்தோத்ரை தியர்த்தா, ஸ்தோத்திரத்துக்கு பேர். அப்ப அக்னிஷ்டோம அந்த ஸ்தோத்திரத்துல 21 இப்படி சங்கியா இருக்கு. இதே இந்த சங்கியா நான் சொல்றேன்னு சொன்னா இந்த சங்கியாவை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த அக்னிஷ்டோம சங்கியா வந்து 21 அப்படிங்கிறத நாம மனசை வச்சுக்கணும். இப்ப நமக்கு தேவைப்படும். சரி, இது வந்து எல்லாமே இங்க இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். அக்னிஷ்டோம சம்ஸ்தான்னு சொல்றோம். அதை எதை வச்சு சொல்றோம்னு சொன்னா, இப்போ இந்த ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் சொன்னோம் இல்லையா, இதுல இந்த பிரகிருதி கர்மாவில ஜோதிஷ்டோமத்துல முதல் கர்மா இது பிரகிருதி கர்மா. இதுல கடைசியாக எந்த ஸ்தோத்திரம் முடியறதோ அந்த ஸ்தோத்திரத்தை வச்சுட்டுதான் அந்த சம்ஸ்தாக்கு பேர் வரும். அக்னிஷ்டோமாக்கிய ஜோதிஷ்டோமா அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? அக்னிஷ்டோம ஸ்தோத்திரத்தை கடைசியாக கொண்ட சம்ஸ்தா அதுன்னு அர்த்தம். இதை போலதான் உத்தியம் அதிராத்திரம் எல்லாம் வந்துடும். இப்போ இதுல எது பிரகிருதி? அக்னிஷ்டோமஹா பிரகிருதி. அக்னிஷ்டோமஹான்னு ஏன் பேர் வந்தது? அக்னிஷ்டோம சாம சாத்திய ஸ்தோத்திர உபரமாது. உபரமஹான்னா அந்திமஹான்னு அர்த்தம். ராகவன் இது புரிஞ்சிருக்கா? நான் மனசை வச்சுன்னு சொல்லி ராகவன் மனசை வச்சா சொல்லிட்டு இருக்கேன். தெரியும் தானே உனக்கு? இது எல்லாம் தெரியுமா? புரிஞ்சுக்கணும், அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதனாலதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த பேர்லாம் ஏன் வந்தது, எப்படி வந்தது அப்படின்னு. இப்ப அந்த அக்னிஷ்டோமா அப்படிங்கிறது எதனுடைய பேரு? கர்மாவினுடைய பேரு, ஸ்தோத்திரத்தினுடைய பேரு. அந்த ஸ்தோத்திரத்தை கடைசியாக கொண்ட கர்மாவுக்கு அக்னிஷ்டோம சம்ஸ்தா அப்படின்னு பேர். அக்னிஷ்டோமான்னு சொன்னா இவ்வளவு அர்த்தம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது சரி, இது பிரகிருதி கர்மா. இதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன வேண்டி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால், திரிவிருத்து அக்னிஷ்டுத் அக்னிஷ்டோமஹா அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம். இந்த வாக்கியத்தினால விகிருத்தியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு
அக்னிஷ்டுத் கர்மா விதிக்கப்படுறது. அந்த கர்மாவுடைய பேர் என்ன? அக்னிஷ்டுத் கர்மா. அந்த கர்மாவானது எந்த ஸ்தோத்திரத்தை கடைசியா கொண்டது அப்படின்னு கேட்டா அக்னிஷ்டோம ஸ்தோத்திரத்தை கடைசியா கொண்டது. அதனால அதுதான் அக்னிஷ்டோமா அப்படிங்கிறதுனால சொல்லிட்டு இருக்கோம். திரிவிருத்து அக்னிஷ்டுத் அக்னிஷ்டோமா. இந்த அக்னிஷ்டோமங்கிற பதத்தினால் என்ன சொல்லப்பட்டது? அக்னிஷ்டோம ஸ்தோத்திரத்தை கடைசியாக கொண்ட கர்மா இது விகிருத்தியாக. அப்ப இதனுடைய பிரகிருதி என்னன்னு நமக்கு தெரிகிறது? அக்னிஷ்டோமஹான்னு தெரிகிறது. அப்போ அக்னிஷ்டுத் அப்படிங்கிறதான இந்த விகிருதி கர்மாவினுடைய பிரகிருதி கர்மா எதுன்னு கேட்டா அக்னிஷ்டோமஹா. இப்படி இருக்கு. இது நம்ம தெரிஞ்சிருந்தோம். இதுக்கு அப்புறம் பாருங்க, எப்படி அக்னிஹோத்திரன் ஜுஹோதிங்கிற வாக்கியத்தினால கிடைக்கப்பெற்ற கர்மா ஒண்ணு, அதே கர்மாவானது பலோத்தேசேன ஒரு இடத்துல விதிக்கப்படுறது அக்னிஹோத்திரன் ஜுஹியா சொர்க்க காமஹான்னு. ஆனா அதே கர்மாவை எடுத்துட்டு, அதாவது அந்த கர்மாவை ஆசிரியிச்சுண்டு ததி என்கின்றதான குணகா பலாய விதியதே. தத்னா இந்திரிய காமஸ்த ஜுகுயாத் அப்படிங்கிற இடத்துல இல்லையா? உங்க ததி கரணம் கிம் பிரதி கரணம்? பலம் பிரதி கரணம். பரந்து சாட்சாத் ந கரணம் பவதி, கிந்து ஹோமாஸ்ரிதம் சத் கரணம் பவதி பலம் பிரதி. சரிதானே? இப்போ அத போலதான் இங்கேயும் இந்த அக்னிஷ்டுத் அப்படின்னு ஒரு கர்மா சொன்னோமே, விகிருதி கர்மா. இந்த கர்மாவில ஆசிரியிச்சுண்டு ஒரு குணகா விதிக்கப்பட போறது இங்க. அந்த குணகா பலாய விதியது. புரிஞ்சுதா? தத்னா இந்திரிய காமஸ்த ஜுஹியாத் அப்படிங்கிற இடத்துல எப்படியோ அதே மாதிரி. அது என்ன வாக்கியம் அதுன்னு கேட்டா, தஸ்ய வாயவ்யாசு ஏகவிம்சம் அக்னிஷ்டோம சாம கிருத்வா பிரம்மவர்ச்சச காமோ ஹேதேன யஜேதான்னு வாக்கியம். தஸ்ய வாயவ்யாசு. தஸ்ய அப்படின்னு சொன்னா அக்னிஷ்டுத் நாமகஸ்ய யாகஸ்யன் அப்படின்னு அர்த்தம். முன்னாடி சொல்லப்பட்ட அக்னிஷ்டுத் நாமக யாகம். தஸ்ய வாயவ்யாசு ரிக்ஷு. இந்த இடத்துல ரிக்கு மாறுறது. வாயவ்யா இருக்கு, இந்த ரிக்கு விதிக்கப்படுறது ரிக்ஷு. அங்க சாம சொல்லப்படல வாக்கியத்துல. தஸ்ய வாயவ்யாசு ஏகவிம்சம் அக்னிஷ்டோம சாம அப்படின்னு தான் இருக்கு. ஆனா சாம என்னன்னு கேட்டா வாரவந்தியும் சாம. வாரவந்திய சாம முன்னாடியே பிரகரணத்தை ஒரு வாக்கியத்தினால சொல்லப்பட்டாச்சு. வாரவந்திய சாம என்னாச்சு? அந்த வாக்கியத்தை தேடில பார்த்தேன், அது எங்கேயோ பார்த்தேன் அப்படிங்கறது தெரியல. அந்த வாக்கியம் இதுல புஸ்தகத்துல இருக்காது, நியாய பிரகாஷ வியாக்கியானத்துல இருக்காது. நீங்க சொன்னீங்க அந்த வாக்கியம் கூட. இப்போ நான் சொன்னேன், அது நான் பாரதீபிக்கு மனசை வச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். இந்த புஸ்தகத்துல வியாக்கியானத்தை கிடையாது. வாரவந்திய சாம குறியா அப்படிங்கிற வாக்கியம் பிராகரணிகமான ஒரு வாக்கியம் இருக்கு. வேற வாக்கியம். அது வேற வாக்கியம். பொதுவா இந்த பிரகரணத்துல வாரவந்திய சாம அப்படிங்கிற சொல்றதுக்கு ஒரு வாக்கியம் தனியா இருக்கு, பிராகரணிக வாக்கியம். அந்த வாக்கியத்தினால இந்த வாயவ்யா ரிக்ஷு வாரவந்திய சாம அப்படின்னு கிடைச்சது. அப்ப இங்க என்னென்ன கிடைச்சிருக்கு பாருங்க. வாரவந்திய சாம கிடைச்சது, பிராகரணிகமா கிடைச்சது. இங்க விதிக்கப்படல, பிராகரணிகமாக கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் வாயவ்யா ரிக்கு புதுசா கிடைச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஏகவிம்சம் அக்னிஷ்டோம சாம கிருத்வான்னு கிடைச்சிருக்கு, புதுசு. ஆனா இது புதுசு இல்லை. இதுக்குதான் முதல்ல நான் விலாவரியா அந்த சங்கிய சொன்னேன். பிரகிருத்தில அக்னிஷ்டோம ஸ்தோத்திரத்துல கடைசியா எத்தனை சங்கியா வந்தது? 21 ஏகவிம்சம். அந்த ஏகவிம்சம் இப்போ இந்த அக்னிஷ்டுத் அப்படிங்கிற இந்த கர்மா இருக்கு இல்லையா, இந்த கர்மாவினுடைய பிரகிருதி கர்மா எதுன்னு சொன்னோம்? அக்னிஷ்டோமா. அந்த அக்னிஷ்டோமத்திலிருந்து ஸ்தோமகா வந்து அதிதேசம் ஆகுமே. ஆனால் பிரகிருத்திலிருந்து தானே விகிருத்திக்கு வரணும். அப்படி வரும் பொழுது எத்தனை ஸ்தோமகா வரும்? அப்படியே 21 ஏகவிம்சகா வரணும். அதான் அதிதேசத்தினால கிடைக்க வேண்டியது. ஆனா என்ன ஆயிடுறதுன்னு கேட்டா, திரிவிருத்த அக்னிஷ்டுத் அக்னிஷ்டோமகான்னு உற்பத்தி வாக்கியமே இருக்கு. ஆமா, அந்த உற்பத்தி வாக்கியத்திலேயே திரிவிருத்துன்னு சொல்லப்பட்டதுனால என்ன ஆயிடுதுன்னு கேட்டா, இந்த அக்னிஷ்டுத் கர்மாவில
வரவேண்டியதான அதிதேச பிரமாணத்தினால வரவேண்டியதான ஏகவிம்ச ஸ்தோமகா இருக்கே அது பாதிக்கப்படுறது. பாதிச்சு அதனுடைய ஸ்தானத்துல என்ன வந்திருக்கு? இப்போ திரிவுத்வம் வந்துடுது. திரிவுத் அப்படின்னா நவக்கம்னு அர்த்தம், 9ன்னு அர்த்தம். இப்போ வந்துடுது. சரியா? இப்ப நல்லா பாருங்க, திரிவுத் அக்னிஷ்டோமகாங்கிற வாக்கியத்தினால அந்த கர்மாவில இருக்கக்கூடியதான அத்தனைக்குமே 9 சங்கியா தான் கிடைச்சது. இப்படிதானே கிடைச்சது? கரெக்டா புரிஞ்சுட்டு என்ன சொல்லுங்க. அதாவது இந்த அக்னிஷ்டுங்கிற விகிருதி யாகத்துக்கு பிரகிருதியானது அக்னிஷ்டோமம். அதுல வரக்கூடிய அந்த 21 ரிக்குகளை கொண்ட அந்த ஸ்தோத்திரத்துக்கு 21 ரிக்குகள் இல்ல, நான் சொல்றேன். ஸ்தோத்திரத்துல நான் அந்த ஆவருத்தி பண்ணி சங்கியாவை சம்பாதிச்சுக்கோம். ஆமா இல்லையா? இப்போ ஆஜ்ய ஸ்தோத்திரம்னு சொன்னா ஆஜ்யத்துல ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை எடுத்துட்டு ஒரு சாமத்தை சொல்லும் பொழுது ரிக்க சொல்லுவோம் இல்லையா? 3 ரிக்கு இருக்கும். அதுல சாமத்தை மறுபடியும் ஆவர்த்தி பண்ணிப்போம். ஆமா, இப்படி ஆவர்த்தி பண்ணி 15 தடவை சொல்லிப்போம். அத அந்த 3த்தையும் 5 தடவை சொன்னா 15 தடவை ஆயிடும். இந்த 15 சங்கியா இருக்கு இல்லையா? அந்த சங்கியாவை தான் ஸ்தோம பதத்தினால சொல்லிட்டு இருக்கோம். சரி, புரியுது. நான் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் இங்க பிரசங்கமா இருக்கவே சொல்லித்தரேன். இந்த ஜோதிஷ்டோமகான்னு பேரு சொல்றோம் இல்லையா? ஏன் அந்த பேரு வந்ததுன்னு கேட்டா, இப்ப நம்ம இந்த அக்னிஷ்டோமகான்னு ஒண்ணு பார்த்தோம்ல, அதுல எத்தனை வரிசையா சங்கியா வந்தது பாருங்க. 9, 15, 17, 21. 9 ஸ்தோமங்கள், 15 ஸ்தோமங்கள், 17 ஸ்தோமங்கள், 21 ஸ்தோமங்கள். திரிவர்பஞ்சதச சப்ததச ஏகவிம்சஹ ஏதஸ்ய ஸ்தோமாஹ ஏதானி வாவதானி ஜோதிகும்ஷி அப்படின்னு எதிர்வேதத்துல இந்த பங்கி வந்திருக்கு. இந்த வாக்கியங்களால நமக்கு என்ன அர்த்தம் கிடைக்கிறதுன்னு கேட்டா, இந்த 4 ஸ்தோமங்கள் இருக்கு இல்லையா? 9, 15, 17, 21. இந்த 4 விதமான ஸ்தோமங்களுக்கு ஜோதிஷ்டோமகான்னு பேர். ஜோதிஷ்டோமகா கூட இல்ல, ஜோதிம்ஷின்னு பேரு. ஜோதிம்ஷி அப்படின்னு பேரு. இந்த ஜோதிம்ஷிங்கிறது எந்த ஹோமத்திற்கும் அது ஜோதிஷ்டோமகான்னு வரும். அதாவது இந்த ஜோதிம்ஷினா இப்ப என்ன அர்த்தம்? இத்தனை 4 வகையான ஸ்தோமங்கள் கொண்டதுக்கு ஜோதிஷின்னு பேரு. இல்ல, இந்த 4த்துக்கு நான் சொல்லிடுறேன். இந்த 4த்துக்கும் ஜோதிஹின்னு பேரு, ஜோதிம்ஷின்னு பேரு. 4 நம்பர் இருக்கு இல்லையா? ஸ்தோமகா. இந்த 4 கூட்டத்துக்கும் ஒரு பெயர். என்ன பேரு? ஜோதிம்ஷின்னு பேரு. இந்த 4 விதமான ஸ்தோமங்களையும் கொண்ட கர்மா எதுவோ அதுதான் ஜோதிஷ்டோமா. இப்ப பாருங்க, இந்த 4 விதமான ஸ்தோமங்களும் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, அக்னி ஸ்தோமத்துல மட்டும்தான் இருக்கு, வேற எங்கேயும் கிடையாது. இப்ப நம்ம அக்னிஷ்டுன்னு ஒண்ணு பாக்குறோமே, அதுல எத்தனை இருக்கு? ஒண்ணு திரிவுத்தம் இருக்கு, இல்ல ஏகவிம்சத்துவம் இருக்கு. பஞ்சதசவோ சப்ததசவோ இல்ல. இந்த மாதிரி வெவ்வேறு இடங்கள்ல வெவ்வேறு ஸ்தோமங்கள் இருக்கு. ஆனா இந்த 4 இருக்கு, இது சேர்ந்தாப்புல ஒரே ஒரு இடத்துலதான் இருக்கு. எதுல இருக்கு? அக்னிஷ்டோம சம்ஸ்தாவில தான் இருக்கு. அதனாலதான் ஜோதிஷ்டோமகான்னு சொன்னா அக்னிஷ்டோமகா தான். ஒரே கர்மம். அக்னிஷ்டோமம் ரெண்டு ஒண்ணுதான். அக்னிஷ்டோமத்துக்கு தான் ஜோதிஷ்டோமகான்னு பேரு. ஏன் பேரு அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்போம் இல்லையா? அதுக்கு காரணம் தான் ஜோதிம்ஷி ஸ்தோமானி எஸ்மி. ஜோதிஹி அப்படிங்கிற பெயரை கொண்ட 4 விதமான அந்த கூட்டத்துக்கு தானே பேரு சங்கியா ஸ்தோமகா. அதை கொண்டது ஒன்னே ஒண்ணுதான், அக்னிஷ்டோமகா தான். மற்றவைகள்ல இருக்கு. இதை சொல்லும்போது ஒரு வாக்கியம் ஞாபகம், அருணாச்சலம் ஜோதிம்ஷி கிருண்மன்னா விற்காணி யஜ்யாவேன்ல இருக்கு. ஜோதிம்ஷி கிருண்மன்னா விற்காணி யஜ்யாவே அப்படியே இருக்கு. இதுதான் அங்க சொல்றா போல் இருக்கு. அப்போ ஆமா, அப்படிதான் இருக்கும். யஜ்யாவேங்கிற அந்த பதத்தினால அந்த எஜ்ஜுங்கிற அந்த தாத்து வரதுனால இதுவாதான் இருக்க கர்மாவதான் சொல்றான்னு தோன்றது இருக்கலாம். இப்படி இருக்கு ஸ்திதி. இப்ப நாம இது எதுக்காக சொன்னோம் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த ஸ்தோமகான்னா என்னது? சங்கியா. பிரகிருதி அக்னிஷ்டோமகா. அந்த அக்னிஷ்டோமத்திலிருந்து
துத்து அப்படிங்கிறதான இந்த விகிருதி கர்மாவுக்கு ஸ்தோமஹா வரதா இருந்தால் ஏகவிம்சா வந்திருக்கணும். ஏன்னா கடைசியா அதுதானே இருந்தது, அக்னிஷ்டோம விகிருதி தானே, அதுல இருந்து இது வரணும். சொன்னதுனால வரல, இங்க திருவிருத்துன்னு படிக்கப்பட்டதுனால அது வரல. சரியா? இப்ப எதுக்காக இது ஆரம்பிச்சதுன்னு கேட்டா, நாம மொத்தம் 3 வாக்கியங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம். புஸ்தகத்துல எடுத்த உடனே இருக்கக்கூடிய வாக்கியம் ஏதசீவ ரேவதீஷு வாரவந்தீயம் அக்னிஷ்டோம சாமகிருத்வான்னு வாக்கியம். இது 3வது. இதுக்கு முன்னாடி 2வது வாக்கியம் தஸ்ய வாயவ்யாசு ஏகவிம்சம் அக்னிஷ்டோம சாமகிருத்வா பிரம்மவச்சச காமோ ஹேதேன யஜேதான்னு 2வது வாக்கியம். முதல் வாக்கியம் திரிவிருத் அக்னிஷ்டுத் அக்னிஷ்டோமஹா. இப்படி கிரமத்தை வச்சுனா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சௌகரியமா இருக்கும். இப்போ நம்ம முதல்ல திரிவிருத் அக்னிஷ்டுத் அக்னிஷ்டோமஹாங்கிற வாக்கியத்துடைய அர்த்தத்தை பார்த்துட்டோம். இப்போ 2வது வாக்கியத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம், தஸ்ய வாயவ்யாசுன்னு. இந்த தஸ்ய வாயவ்யாசு ஏகவிம்சம் அக்னிஷ்டோம சாமகிருத்வாங்கிறதுக்கு இந்த வாக்கியத்துல என்னென்னலாம் விதிக்கப்படுறதுன்னு ஒரு விசாரம் பண்ணோமே ஆனால், வாயவ்யா ரிக் அதிகரணகத்துவம் விதியதே. வாயவ்யா ருக்கு விதியதே இல்லையா புதுசா? ஏன்னா பாரவந்திய சாம இருக்கு, அதனுடைய யோனி இருக்கு வேற. அந்த இருக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கூட சொல்லுங்க, ராகவனுக்கு புரிஞ்சுக்கிறது சௌகரியமா இருக்கும். இங்க கூட இருக்க கூட பார்த்து சொல்றேன். இங்கே கொடுத்திருக்க அஸ்வநத்வாங்கிறது அதுதான் என்னது, யோனி இருக்கு. ஆனா நாம என்ன பண்ண போறோம், வாயவ்யா இருக்குல சொல்ல போறோம், அந்த இருக்குல நம்ம சொல்ல போறோம். அப்ப என்ன அடுத்து, இந்த வாரவந்திய சாமத்துக்கு வாயவ்யாரு சம்பந்தா விதியத்தைன்னு சொல்லணும். இங்க புதுசுதான் இது, முன்னாடி கிடையாது இல்லையா? யோனிருக்கோட சம்பந்தம் உண்டு வாரவந்திய சாமத்து, இதோட கிடையாது. இத சொல்ல போறோம். சரியா? அதுக்கப்புறம் இங்க ஏகவிம்ச ஸ்தோமஹா இருக்கு. இப்ப இந்த ஏகவிம்ச ஸ்தோமஹா விதியத்தே நவா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. நம்ம என்ன பதில் சொல்லலாம்? இங்க அப்படிதானே கொடுத்துருக்கா, கரெக்ட் தான். ஏன்னா திரிவிருத் அக்னிஷ்டோமஹாங்கிற இடத்துல ஏகவிம்ச ஸ்தோமஹா கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு திருவிருத்துன்னு சொல்லிட்டா. இப்ப மறுபடியும் இங்க வாயவு. இப்போ இங்க கேள்வி ஏகவிம்ச ஸ்தோமத்துவம் இங்க விதியத்தே நவா அப்படின்னு நான் கேள்வி கேட்கிறேன். நான் இதுல இருந்து ஒரு புது விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்றதுக்காக அப்படி கேள்வி கேட்கிறேன், அவ்வளவுதான். இங்க ஸ்தோமம் உண்டு பார்த்தா இருக்கா மாதிரி தெரியுது, ஆனா இல்லங்கிற மாதிரி தோன்றாங்க. கண்டிப்பா இங்க உண்டு, புதுசா விதிக்கப்படுறதா இல்லையா அப்படிங்கறதுலாம் கேள்வி. கண்டிப்பா இங்க ஏகவிம்சம் உண்டு, விதிக்கப்படல. அப்ப எப்படி கிடைக்கும் இங்க விதிக்கப்படலைன்னா? அக்னிஷ்டோமத்துல இருந்து அதுல இருந்து வர்றதுக்கு தான் நம்ம வராதபடி இருக்கிறதுக்கு இங்க அக்னிஷ்டோமஹா அப்படின்னு திரிவிருத்துங்க அந்த திரிவிருத் படிச்சுட்டோமே, அதனால தடுக்கப்பட்டாச்சு. என்னுடைய கேள்வி புரிஞ்சிருக்கா? இப்ப நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்ன நடுவில் நான் கேட்கும் போது ஒரே இருக்கையே மறுபடியும் ஆவர்த்தி பண்ணி 21 வாட்டி சொல்ற மாதிரி இங்க சொல்லிக்கணுமா? அப்போ ஆமா அப்படிதான் பண்ணணும். 7 தடவை ஆவர்த்தி பண்ணிக்கணும். 7 தடவை சொன்னா 21 வாட்டி வந்துடும். இந்த 17 வரும்பொழுதுதான் நமக்கு சிக்கல். அப்போதான் என்ன பண்ணுவான்னா, முதல் 2 இருக்க 5 தடவை சொல்லிடுவான், கடைசி இருக்க 7 தடவை சொல்லிடுவான். மற்றபடி 15லயும் 9லயும் பிரச்சனை இல்லை, 3 தடவை சொன்னா வந்துடும். 15லயும் 5 தடவை சொன்னா வந்துடும். 21லயும் பிரச்சனை இல்லை, 7 தடவை சொன்னா வந்துடும். பிரச்சனை சொன்னா நான் ஒரு விஷமமா ஒரு ஆவர்த்தின்னா அது 17ல தான். சரி, இப்ப நம்ம என்ன கேள்வி பார்த்துட்டு இருக்கோம், இந்த 21ங்கிறது இங்க விதிக்கப்படுறதா இல்லையான்னு கேட்டா நான் விஷயத்த சொல்லிடுறேன். புது விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். பிரதிப்பிரசவஹா அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. பிரதிப்பிரசவஹான்னு என்ன அர்த்தம்? ஏற்கனவே அதிதேச பிரமாணத்தினால இங்கே ஏகவிம்சா அப்படிங்கிற அந்த ஸ்தோமஹா கிடைக்க இருந்தது. ஆமா. ஆனா அப்படி கிடைக்க இருந்த சமயத்துல திரிவிருத்து அப்படின்னு விதிச்சதுனால அது போயிடுது, வரல. சரியா? ஆமா. இப்ப மறுபடியும் இங்க ஏகவிம்சம்னு சொன்னதுனால ஏற்கனவே வர இருந்தது இப்போ வந்துடுது, புதுசா விதிக்கப்படல. பிரதிப்பிரசவா ஒரு வியாஜமா வந்த ஒரு பிரமாணத்தினால கிடைச்சது, வேற பிரமாணத்தினால தடுக்கப்பட்டது. தடுக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த பிரமாணம் விலகிடுது. எந்த பிரமாணம் தடுத்து இருக்கோ அதை விலகிடுதுன்னு வச்சுப்போம். அல்லது அதை விளக்குறதுக்கு உண்டான இன்னொரு பிரமாணம் வந்துருச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல எது வந்தது அது மறுபடியும் வந்துடும். அப்போ இது விதிக்க வேண்டாம். இதுக்கு என்ன பேரு? கிடைக்கக்கூடியதுக்கு என்ன பேரு? பிரதிப்பிரசவஹா.
பிரதிப்பிரசவ விதிஹி. இது விதினா இந்த இடத்துல புதுசா விதிக்கிறதுன்னு இல்லை. அஜ்ஞாதமானது ஒண்ணு விதிக்கிறதா கணக்கு கிடையாது. இது விதேயம் கிடையாது. ஆமா. அப்போ இங்க விதேயமா என்ன கிடைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் வாயவ்யா ரிக் அதிகரணகத்துவம் விதியதே. வாரவந்தீய சாம விசிஷ்ட வாயவ்யா ரிக்கரணக ஸ்தோத்திரம் விதியதே. அக்னிஷ்டோம உத்தர காலஹாபி விதியதேன்னு சொல்லுவா. ஆனா இங்க வந்து விநியோக விசிஷ்ட பிரயோகா முன்னாடி கிடைக்கிறது. அதாவது இந்த அக்னிஷ்டோமஹா திரிபுத அக்னிஷ்டோமஹான்னு வாக்கிறதுனால இங்க பிரயோகம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்கேயே அதற்கு முன்னாடியே விதிச்சிடுவான்னு சொல்லுவா. சரி, நமக்கு இங்க தேவை வந்து இந்த அம்சம் தான். என்னது? இந்த தஸ்ய வாயவ்யாசு ஏகவிம்சம் அக்னிஷ்டோம சாமகிருத்வா அப்படிங்கிற இடத்துல பலோத்தேசேன ஸ்தோத்திரம் விதியதே. இங்க என்ன அடுத்து? வாக்கிய பேதா கிடையாது. இந்த இடத்துல வாக்கிய பேதா கிடையாது. ஆனா இதுக்கு அப்புறம் ஒரு வாக்கியம் வருது, ஏதஸ்தீவ ரேவதீஷு வாரவந்தீம் அக்னிஷ்டோம சாமகிருத்வான்னு. அங்க வாக்கிய பேத அநேக விதான பிரயுக்த வாக்கிய பேதா உண்டு. ஏன் முன்னாடி வாக்கியத்துல கிடையாது இங்க உண்டு அப்படின்னு கேட்டா, முன்னாடி வாக்கியத்துல நல்லா பாத்துக்கோங்க, பிரயோக விதி முன்னாடி வாக்கியத்துல கிடைச்சிருது. முன்னாடி வாக்கியம் நான் சொல்றது ரெண்டாவதா இருக்கக்கூடியதான தஸ்ய வாயவ்யாசுங்கிற அந்த வாக்கியத்தினால பிரயோக விதியும் கிடைச்சிடுது, உற்பத்தி விதியும் கிடைச்சிடுது, பிரயோக விதியும் ரெண்டாவது வாக்கியத்தினால கிடைச்சிருது. இதுக்கு அப்புறம் மூணாவது வாக்கியத்தினால பிரயோக விதி விதிக்கப்படுறதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஒண்ணு புதுசா ஒரு விதி விதிக்கிறதுன்னு சொல்லணும். எப்படின்னு பாருங்க, ஏதஸ்தீவ வாரவந்தீயம் ஏதஸ்தீவ ரேவதீஷு வாரவந்தீயம் அக்னிஷ்டோம சாமகிருத்வா பசுகாமோ ஹேதேன யஜேதான்னு வாக்கியம். இதுல ஏதஸ்தீவங்கிறதுக்குலாம் என்ன அர்த்தம் கடைசியை பார்க்கலாம். ரேவதீஷுன்னு இருக்கு, அதாவது ரேப கட்டித ரேப கூட இல்ல, கட்டிதா காய்ச்சல் இருக்கு. என்ன வரும்? ரேவதி ஈர்ணஸ்தமாத இந்தைய சந்துத்துவி, அதுதான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? ரே கட்டிதமா அதேதான் இல்லையா? அந்த ருக்குதான். அப்ப என்ன ஆடுது? அந்த ருக்கு இங்க விதிக்கப்படுறது. அதனால இப்ப என்ன அடுத்து? வாரவந்தி வாயவ்யா இருக்கு போயிடுது. வாரவந்திய சாம நான் முன்னாடியே சொன்னேன், அந்த பிரகரணத்திலேயே வாரவந்திய சாம விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால அது அப்படியே எங்கேயும் வருது. அப்போ இந்த இடத்துல புதுசா என்ன வந்திருக்கு? ரேவதி ரிக் சம்பந்தா ஒண்ணு புதுசா வந்திருக்கு. அதே மாதிரி பல சம்பந்தாவும் புதுசா இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த வாக்கியத்தை கவனிச்சா தெரியும், ஏதஸ்தேவ ரேவதீஷு வாரவந்தீயம் அக்னிஷ்டோம சாம கிருத்வா அப்படின்னு இருக்கு. கிருத்வாங்கிற வாக்கியத்தினால நமக்கு என்ன தெரிஞ்சது? அக்னிஷ்டோம ஸ்தோத்திர உத்தரகாலீனங் கர்மா அப்படின்னு தெரியறது. அக்னிஷ்டோம ஸ்தோத்திரத்தை அதனுடைய உத்தர காலத்தை பண்ண வேண்டியது இந்த கர்மா அப்படின்னு தெரியறது. இப்ப இங்க என்ன சந்தேகம் வந்ததுன்னு கேட்டா, இந்த இடத்துல இந்த சொல்லப்படுகின்ற கர்மா இருக்கு, அது அக்னிஷ்டுன்னு ஒண்ணு சொன்ன முன்னாடி அதே கர்மா தானா இல்ல புது கர்மாவா அப்படின்னு கேள்வி. இதே கேள்விதான் முன்னாடி தஸ்ய வாயவ்யாசுங்கிற இடத்துலயும் கேள்வி. ஆனா அங்க வந்து புது கர்மா இல்ல, முன்னாடி சொல்லப்பட்ட அதே அக்னிஷ்டு கர்மா தான். அந்த கர்மாவை ஆசிரயிச்சுண்டு அந்த கர்மாவை அனுவாதம் பண்ணி பலோத்தேசன விதியத்தைன்னு சொன்னான். இத போல தத்னா இந்திரிய காமஸ்த ஜுஹியாத் அப்படிங்கிறது போல. சரியா? ஆனா இப்ப மூணாவது வாக்கியத்தையும் அதே கேள்விதான். என்ன கேள்வி? இங்க அக்னிஷ்டு கர்மா தான் விதிக்கப்படுறதா அல்லது வேற புதுசா கர்மா விதிக்கப்படுறதா அப்படின்னு கேள்வி. பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்லுவான்? முன்னாடி நீங்க எப்படி சொன்னீங்களோ தஸ்ய வாயவ்யாசங்கிற இடத்துல எப்படி நீங்க அர்த்தம் பண்ணீங்களோ அதே அக்னிஷ்டு கர்மா தான் பலோத்தேசேன குணவிதானம் அப்படின்னு சொன்னீங்களோ அதே போல இங்கேயும் வச்சுக்கோங்க. ரேவதி ரிக் அதிகரணக அல்லது வாரவந்தீய சாம விசிஷ்ட ரேவதி ரிக் ரேவதி கரணக ஸ்தோத்திர விதானம் அப்படின்னு தான் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு பூர்வபக்ஷி சொல்லுவான். ஆனா சித்தாந்தி அதை ஒத்துக்க மாட்டான். எப்படின்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல அநேக விதானம் வந்துடுறது. எப்படின்னு பாருங்க, வரிசை அந்த கிரந்தத்துல பார்த்தால் தெரியும். இப்ப நம்ம இந்த மூணாவது வாக்கியம் பார்த்தா புரியும் பாருங்க. ரேவத்யதிகரணேச்ச
ஏதஸ்யைவ ரேவதீஷு வாரவந்தீயம் அக்னிஷ்டோம சாம கிருத்வா பசுகாமோ ஹேதேன யஜேத இத்யத்ர வாரவந்தீயஸ்ய ரேவதி சம்பந்தே வாரவந்தீய சாம பிராப்தம் प्राकरणिक वाक्येन प्राप्तं परंतु तस्य रेवती ऋक् संबंधः न प्राप्तः ஏன்னா வாரவந்திய சாமத்தினுடைய உற்பத்தி இருக்கு யோனிஹி வேற எங்கேயோ இருக்கு வேற ஏதோ இருக்கு ரேவதி இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த சம்பந்தத்தை சொல்லி ஆகணும் எதுக்கு இதுக்கும் வாரவந்திய சாமத்துக்கும் ரேவதி இருக்குக்கும் இப்போ இது ஒண்ணு புதுசு அதனால என்னிடையே வந்தா தெரியும் இத்தியத்த வாரவந்தியஸ்ய ரேவதி சம்பந்தே ஒன்னாச்சா அடுத்தது அக்னிஷ்டோம சாம சம்பந்தேச்ச அக்னிஷ்டோம சாம சம்பந்தம்னா அக்னிஷ்டோம சாமங்கிறதுக்கு ஸ்தோத்திரம்னு அர்த்தம் அக்னிஷ்டோம ஸ்தோத்திர சம்பந்தா ஸ்தோத்ரோத்தரம் அப்படின்னு தானே அக்னிஷ்டோம சாம கிருத்வா அப்படின்னு தானே அர்த்தம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த வாக்கியத்துல இருக்கு அப்போ அக்னிஷ்டோம ஸ்தோத்திர உத்தர காலே அயம் யாக அனுஷ்டேயா அக்னிஷ்டுத்து அப்படிங்கிறது ஏதோ கர்மா புதுசு இல்லையா அப்போ இதுவும் ஒண்ணு கிடைக்கிறது ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் பல சம்பந்தேஜ கர்மனஹா பல சம்பந்தா இப்ப புதுசா சொல்ல போற இந்த வாக்கியத்தை நான் சொல்ல போற கர்மா அதுக்கும் அக்னிஷ்டுத்துன்னு தான் பேரு அதற்கு இத பலத்துக்கும் எந்த பலத்துக்கும் பசுரூப பலத்துக்கும் சம்பந்தா சொல்லணும் அப்ப மூணு விதேயமா இங்க இருக்கு எது எது ரேவதி வாரவந்திய சாம்னஹா ரேவதி சம்பந்தா அக்னிஷ்டோம சாம சம்பந்தா பல சம்பந்தா இப்படி பிராப்தோத்தேசேன பிராப்த யாகோத்தேசேன அப்படிங்கிறதுக்கு இது வச்சுன்னா சரி வராது ஏன்னா இப்ப நம்ம உதாரணமே எதுக்காக ஆரம்பிச்சோம் பிராப்த கர்மோத்தேசேன அப்படிங்கிறத கர்ம பதம் உபலட்சணம் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக வந்தோம் அப்போ இங்க வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டா பிராப்த பாவனோத்தேசேன்னு சொல்லலாம் பிராப்த பாவனோத்தேசேன அது அக்னிஷ்டுத் பாவனா ஒண்ணு இருந்தது அந்த பாவனோத்தேசேன அநேக விதானே வாக்கிய பேதாபத்தி சியாத் அப்படின்னு இந்த அதிகரணத்தை சொல்லி கொடுத்துருக்கா அதனால என்ன பண்ணிட்டா அப்படின்னு கேட்டா இந்த கிருத்வா அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு பாவனா தெரியறது இல்லையா கிருத்வான்னு அர்த்தம் செய்து விட்டுன்னு அர்த்தம் செய்துங்கிறது அங்கேயும் ஒரு கிரியா தெரியறதா இல்லையா கிரியா தெரிஞ்சு அங்க அர்த்தி பாவனை அங்கே இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுல மத்த எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டா ரேவதி இருகதிகரண கத்துவா வாரவந்திய சாம சாத்தியக ஏகவிம்சஸ்தோம சாத்தியக அக்னிஷ்டோம ஸ்தோத்திர பாவனா விசிஷ்ட அக்னிஷ்டுத்துன்னு இதுக்கும் பேரு அல்லது வேற ஏதாவது பேரு இருக்குமான்னு கூட தெரியல ஏதோ ஒரு நூத்தன கர்மா அக்னிஷ்டோத்திர பாவனா விசிஷ்ட பாவனா விதியத்தை அப்படின்னு எப்படி நம்ம இந்த சோமேன எஜேதா அப்படிங்கிற இடத்துல திரவிய விசிஷ்ட பாவனா திரவிய விசிஷ்ட யாகா விதியத்தைன்னு சொன்னோமோ அத போல இங்க பாவனா விசிஷ்ட பாவனா விதியது பாவனா விசிஷ்ட பாவனான்னு சொல்லும் பொழுது இந்த விசிஷ்ட பாவனா எப்பேற்பட்ட விசிஷ்ட பாவனா எப்பேற்பட்டதுன்னு கேட்டா இந்த ரேவதி அதிகரணகமா இருக்கக்கூடியது ஏகவிம்சஸ்தோம விசிஷ்டமா இருக்கக்கூடியது அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு அக்னிஷ்டோம ஸ்தோத்திர உத்தரகாலிகமா இருக்கக்கூடியதுன்னு இப்படி அத்தனையும் கொண்ட ஒரு பாவனா அந்த பாவனா விசிஷ்ட பாவனா விதியது எப்படி நம்ம சோம விசிஷ்ட யாகா விதியத்தைன்னு சொல்றோமோ இப்ப யாகஸ்தானத்துல ஒரு பாவனான்னு வச்சுப்போம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு அங்க சோமஹாங்கிற திரவியம் இருக்கு இங்க இன்னொரு பாவனா இருக்கு பாவனா விசிஷ்ட பாவனா விதியத்தேன்னு இந்த இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஒத்துன்னு இருக்கான் கர்மாந்தர விதானம் ஒத்துன்னு இருக்கான் ஏன் கர்மாந்தர விதானம் ஒத்துக்கிறான் அப்படின்னு கேட்டால் பிராப்தோத்தேசேன அநேக விதானே வாக்கிய பேதாபத்தி இல்லையா பல சம்பந்தம் புரியல இதுல இதோட சேருமா பலமும் பாவனையோட சேருமா பலமும் பாவனையோட சேருமான்னா இந்த விசிஷ்ட பாவனான்னு ஒண்ணு சொல்றோம் இல்லையா அந்த பாவனாவில சாத்தியமாக பலம் இருக்கும் அதாவது இப்படி வச்சுக்கணும் ரேவதி ரிக் விசிஷ்ட
சாம விசிஷ்ட ஸ்தோம விசிஷ்ட அக்னிஷ்டோம ஸ்தோத்திர பாவனா. இதுவரையில் ஒரு பாவனா. இந்த பாவனாவை கொண்ட எப்பொழுதும் போல நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, எஜேதா அப்படிங்கறத ஒரு பாவனா இருக்கும்னு. இங்க இப்படி வச்சுக்கணும். வாக்கியம் எப்படி இருக்கு? ஏதசேவ ரேவதேஷு வாரவந்தி அக்னிஷ்டோம சாம கிருத்வா பிரம்மவர்ச்சச காமோ ஹேத்தேன எஜேதா இருக்கா. இந்த எஜேதா அப்படிங்கறதுல ஒரு பாவனா இருக்கு. அந்த பாவனா எப்பொழுதும் நாம சொல்றோம் இல்லையா, அக்னிஹோத்திரம் ஜுஹோதிங்கிற இடத்துல இருக்கு அந்த மாதிரி பாவனா. அப்போ அதுல சாத்தியம் என்னவா இருக்கும்? பலம் தான் இருக்கும். பலம் இருக்கும். அதுல கரணமா எது இருக்கும்? யாக. புதுசா இந்த வாக்கியத்தினால ஏதசேவ ரேவதீஷு வாக்கியத்தினால விதிக்கப்படுற புது யாகா கரணமா இருக்கும். சரியா? அதுல அந்த பாவனா இப்போ இதுக்கிறத விதாவாக மற்ற அங்கங்கள் இருக்கும். இப்பேற்பட்ட பாவனா அது. அந்த பாவனாவே எப்பேற்பட்ட பாவனானா விசிஷ்ட பாவனா. விசிஷ்ட பாவனான்னு அர்த்தம் எதோடையோ ஒண்ணு சேர்ந்து இருக்குன்னு அர்த்தம். அதை அந்த ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுவோம். அது என்னது? அதுவே ஒரு பாவனா. அது எந்த பதத்தினால சொல்லப்பட்டது? அக்னிஷ்டோம சாம கிருத்வா அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு கிரியா தெரியறது இல்லையா, அந்த பாவனா தான் அது. அந்த பாவனா எப்பேற்பட்டது? அந்த கிருத்வா பதத்தினால சொல்லப்படுற பாவனா எப்பேற்பட்டதுன்னு கேட்டால் அதுல இந்த அம்சங்கள் எல்லாம் இருக்கு. எந்த அம்சங்கள்? ரேவதி விகதிகரண கத்துவம் இருக்கு, வாரவந்தி சாம இருக்கு, ஏகவிம்ச ஸ்தோம இருக்கு, அக்னிஷ்டோம ஸ்தோத்திர சமஸ்தா, அதாவது உபரமஹா, இதெல்லாம் சேர்ந்ததா இருக்கு. இது அந்த கிருத்வாங்கிற பதத்தினால சொல்லப்படுறதான பாவனா. ஏதாதச விசிஷ்டம் சொன்ன இந்த கிருத்வா பதோபாத்த பாவனா புத்திர அன்வேதி விசேஷண விதையா யஜேதா இத்யத்ர பிரத்யேன உபாத்தாயா பாவனா தஸ்யா பாவனாயா அன்வேதி. புரிஞ்சுதா இது எப்படின்னு? இது கொஞ்சம் ஆவர்த்தி பண்ணாதான் இதாகும். அப்போ இங்க என்ன ஆயிடுதுன்னு கேட்டால் கர்மாந்தர விதானம்னு சொன்னான். இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு கேட்டா அநேக வித பிராப்தோத்தேசேன அநேக விதானே வாக்கிய பேதாபத்தி பிராப்த பாவனோத்தேசேனா. இப்போ இங்கேயும் என்ன எதுக்காக இது ஆரம்பிச்சா அப்படின்னு கேட்டா பிராப்த கர்மோத்தேசேன அநேக விதானே ஏவ வாக்கிய பேதா அப்படின்னு மாத்திரம் வச்சிருந்தால் இங்க பிராப்த பாவனோத்தேசேன அநேக விதானம்னு சொன்னான். அப்போ இந்த இடத்துல வாக்கிய பேத தோஷமே வராது. ஏன்னா பிராப்த கர்மோத்தேசன்னு அர்த்தம் பண்ணி அந்த யதாசுதார்த்தத்தை எடுத்திருந்தால் இங்க கர்மாவே இல்லையே. பிராப்த பாவனோத்தேசேன அநேக விதானம் தானே சொன்னா. அப்படின்னு ஆயிடும். அதனால என்ன தெரிகிறது? பிராப்த கர்மோத்தேசன்னு சொன்னா பிராப்த கர்மா மாத்திரம் இங்க அர்த்தம் இல்லை. பிராப்தா எக்கஷ்டன ததுத்தேசேன அநேக விதானே வாக்கிய பேதா அப்படின்னு இதுல நமக்கு இந்த அதிகரணத்தை தெரிகிறது. கொஞ்சம் கஷ்டமான அதிகரணம் தான் இது. நல்லா கொஞ்சம் 2-3 தடவை ஆவர்த்தி பண்ணிட்டால் நமக்கு இது புரியும். அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கா பாருங்க. ரேவத்யதிகரணேச்ச ஏதஸ்தீவ ரேவதீஷு வாரவந்தீயம் அக்னிஷ்டோம சாம கிருத்வா பசுகாமோ ஹேதேன யஜேத இத்யத்ர வாரவந்தீயஸ்ய ரேவதி சம்பந்தே அக்னிஷ்டோம சாம சம்பந்தே பல சம்பந்தே ச விதீயமானே வாக்கிய பேதாத் பாவனோபசர்ஜனம். உபசர்ஜனம்னா விசேஷணம்னு அர்த்தம். பாவனா விசேஷணம் பாவனாந்தரம் அப்படின்னு அர்த்தம். பாவனா விசிஷ்ட பாவனாந்தரம் விதீயதே இத்யுக்தம். சரி, இவ்வளவு சொன்னோமே, சிரமப்பட்டு இதுக்கு என்ன முடிவு, எதுக்காக இதை சொன்ன அப்படின்னு கேட்டா தஸ்மாத் பிராப்தே ஹோமி ந உபய விதானம் சம்பவதி. பிராப்த கர்மோத்தேசேன அथवा பிராப்தோத்தேசேன அநேக விதானே வாக்கிய பேதா பவத்யேவா அப்படின்னு. இது எதுக்கா எங்கிருந்து ஆரம்பிச்சா அப்படின்னு கேட்டா இந்த குணவிதவு நம் அத்வர்த்த லட்சணான்னு ஆரம்பிச்சார் இல்லையா, அந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சு இந்த பந்தியை கொண்டு போயிட்டு இருக்கார். தத்னாஜுஹோதி இத்யத்ர மத்வர்த்த லட்சணா நாஸ்தி அப்படின்னு சங்கல்பிச்சுட்டு அதை அப்படியே நிரூபணம் பண்ணிட்டே வந்தார். அங்கதான் ஒரு கேள்வி வந்தது. என்ன கேள்வி வந்ததுன்னு கேட்டா தத்னாஜுஹோதி இத்யத்ராபி தாத்வர்த்தா விதேயா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டார். சர்வத்திர விதேயா தாத்வர்த்தான்னு, சர்வத்திர ந விதேயா धात्वर्थस्य सर्वत्र करणत्वेनैव अन्वयः इति नियमो नास्ति, क्वचित् साध्यत्वेन क्वचित् आश्रयत्वेन एवमपि अन्वयः वर्तते அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக இந்த உதாரணங்கள் எல்லாம் வரிசையா கொண்டு வந்தார். அப்படி கொண்டு வரும்பொழுது பிராப்தே கர்மணின்னு அந்த கர்ம பதம் வந்தது.
கர்மபதம் உபலட்சணம்னு ஆரம்பிச்சு இந்த ரெண்டு உதாரணத்தையும் கிரகம் சம்மாஷ்டிங்கிற உதாரணத்தையும் ரேவதி அதிகரணத்தையும் காமிச்சு சொன்னார். நம்ம இன்னைக்கு இதோட நிறுத்திப்போம். மங்கள ஸ்லோகா. யத்கிருபாலேஷ மாத்ரேன புருஷார்த்த சதுஷ்டயம் பிராப்யதே தமஹம் வந்தே கோவிந்தம் பக்தவத்சலம் அனந்த குண சம்பன்னம் அனந்த பஜன பிரியம் அனந்த ரூபிணம் வந்தே குருமானந்த ரூபிணம்.